Sir. Good morning, ladies and gentlemen. I welcome all you guys to the press conference of Ragiri Day by Times of India, initiated by Telangana State Police, GHMC, and knowledge partners Embark. We have with us Honorable Minister Shri K.T. Ramarao Garu, Minister of IT and Panchayat Raj, Mr. Somesh Kumar, IAS, Commissioner GHMC, Mr. Mahendra Reddy, IPS, Commissioner of Police, and Mr. Jitendra, IPS, Additional Commissioner of Traffic. May I now request Mr. Kingshuk Nag, in-house resident editor of TOI, to talk about the association of Ragiri with Times of India. Can I request all the esteemed guests to please take the chairs on the stage? Good morning to all of you. I am Kingshuk Nag from Times of India. This is an unusual press conference where a person like me, who is always on the other side, is on this side. But we have a very limited role here. Times of India is being talking of Ragiri Day, the concept of which will be explained later. But this is something which will be had to be carried forward by the Telangana government and the Greater Hyderabad Municipal Corporation, and of course the Hyderabad Police. Because without them, this will not happen. We are just the floaters of the idea. And as such, our role is limited to bring all of them together. What is Ragiri Day? In these days of... Before that, let me talk of Hyderabad and brand Hyderabad. Telangana state is a new state. The way forward for Telangana will involve a lot of us working together to build this modern state with Hyderabad as the centerpiece. Hyderabad is the crown jewel in the throne of Telangana, and today we are very lucky to have a young brand ambassador of Telangana who is none other than K.T. Ramarao. He may be the Minister for IT, but for all practical purposes, he is the ambassador of brand Hyderabad. And he is doing a wonderful job. He is very easily accessible to everybody, and he is setting new standards, and we must all support him to build brand Hyderabad, and in the process actually empower ourselves. And out of this concept of empowerment of people, because governance and everything else has to be about people, it's not about governments. The government is only there to help the people. So it is in this concept that we had thought of Ragiri. Ragiri is a concept when select roads on select stretches on a Sunday morning are closed to motorized traffic, so that the people of the city are empowered to use the road to whatever they do, whether they want to dance, whether they want to cycle, whether they want to walk, whether they want to do gymnasium work, whether they want to listen to music. This is a concept which had begun in Bogota in South America in 1990 and has been a great concept. The people have been really empowered. Millions of people enjoy Sunday mornings. So they say there's no day like Sunday. Similarly, the Times of India was able to catalyze this thing in New Delhi and Gurgaon, where it is already going on. In Gurgaon, select stretches are closed on Sunday morning, early in the morning when there is not much motorized traffic, so people can enjoy there.
The same thing is happening in Connaught Place in Delhi, which I went and witnessed. And now we are starting in Mumbai and Navi Mumbai and in Hyderabad. Now I will not go any further because I am not an expert on the subject, but I think this will help the people a lot. And before I call anybody else, I would like to call the representative of our technical partner, Embark, which is an NGO, and this gentleman will actually explain to you what Rahagiri is all about. So can I call now Mr. Embark? My name has become some people have called me Mr. Embark for a long time now. So I'm not surprised. So thank you very much, sir, for giving me this opportunity to speak about Rahagiri. And I welcome everybody here on the dais. Thanks everybody for being here to initiate this concept in Hyderabad. So let me tell just one line about Embark. So we are a non-profit agency which works in the area of urban transport. So we are working in various cities, almost 15 cities in India, to improve the urban transport environment. Because we all know what are the problems in cities, right? So there is traffic congestion. So there is, if you see these pictures, there is basically no place. We have built wide and wide roads, but there is no place for people to cross or people to walk and bicycle. It is been very difficult. In India, just in India, we are facing 140,000 fatalities, traffic fatalities every year. So at some point we need to change this. Cities cannot grow further if the environment is not livable. The other thing that comes out of traffic is air pollution. The traffic police is probably the worst affected in terms of traffic because they are facing this day in and day out. But we all know this. I don't have to go into details, but the estimates from World Health Organization show that about more than 6 lakh people in India die just because of air pollution. Then physical activity. This is an aspect which we have never paid much attention to. In cities, we have evolved as human beings, but then once the evolution happened, now we are becoming obese. Most of the lifestyle-related diseases are prevalent heavily in cities. And then even that is leading to more than 4 lakh deaths in India every year. So we looked at all these things, and then the social inclusion part. Today children and adults, are very elderly, and the children cannot even come out of the roads. They are dependent on somebody else to take them in a vehicle and then, go to their destinations. There are many people who cannot afford a vehicle. For them, it has become impossible to access the roads without the danger of being hit by something else. So because of this, we decided, this concept of Rahagiri was conceptualized about a year and a half ago, where a group of people have joined hands together in Gurgaon and said that let's try this idea here. This has, as the editor of DOI has already said, this idea has been there in the West before, but first time in India we were implemented it in Gurgaon on November last year, November 17th I think. And since then it has been very successful. So what it is basically it is a movement. Rahagiri Day, the word is coined on Gandhigiri. When we say that we will rightfully reclaim the streets that belong to people and not to vehicles. Okay, so this is an opportunity. Rahagiri provides an opportunity. Wherever we close the road on a Sunday for a couple of hours, that gives an opportunity for citizens to go onto the streets, connect with their community and then celebrate. So this is what Rahagiri is all about, and I'll show in a little while some pictures. These are the founding partners of Rahagiri when this was done in Gurgaon. So I embarked along with the Heritage School and Gurgaon, Paidal Yatri and Duplace. They started it last year, and then since then it has been spread to almost 5 cities now. Last week Bhopal started on 21st and it was a huge success. There were 10,000 people on a 2.5 kilometer road. So it was, and they did it from morning 6 o'clock till 12 o'clock in the afternoon. So it was even the longest in terms of across the country. Now then, where will it happen? This will happen across different stretches in the city.
We have identified a couple of options, so I will not go into the details of it right now, but we have identified a couple of options. We'll start with a small stretch of 2.5 3 kilometers somewhere, and then we'll extend it across the city over a period of time. Then I will go to what happens at Rahagiri. This is what I think you're all here for to know, and then I have a small clipping, just about a minute. See. छूलो तुम भोली माटी भोली उड़ना छेड़ो कदमों से उड़ने दो तुम छोड़ो अब ये खेलने को अब खेलो तुम चुप ना बैठो सूरज से मिलना गाड़ी परियों की पहियां मोड़ो जाके सड़कों पे हल्ला बोलो गेंद बनने का भूल देकर राहों को जेबों में भर लो खेलने को अब खेलो तुम चुप ना बैठो राहों को ले लो है अपनी राहें है अपनी आजादी राहगिरी डे every Sunday. So they say a picture is worth 1,000 words, and then I guess by the pictures you have all been able to, no matter how many words I put, I don't think I can explain it the way these pictures can show the entertainment, the enthusiasm, the enjoyment that these people feel, otherwise who would not be able to get out. And then most of these people would have been just sleeping in their houses on Sunday because there's nothing else to do. So this is something that is phenomenal, and I really thank the Minister IT here who has launched the Happening Hyderabad program, and Rahagiri is one thing that, one part of the whole Happening Hyderabad program. And I definitely thank the Commissioner of Police, Commissioner of Municipal Corporation and the Traffic Police here, because without their initiative and without their interest on the subject, it would not have come to Hyderabad, and I hope all the people will get to enjoy this. Thank you very much, and I leave it back to Thank you so much, Prashant. May I now call upon Mr. Somesh Kumar, IAS, Commissioner of GHMC, to say a few words. Sir, could we have a few words from you? Gaurav Nilena, Panchayat Raj and IT Minister K.T. Ramarao Garu, Resident Editor, Times of India, King Subnath Garu, Prashant Garu, our CP Mahendra Reddy Garu, Jitendra Garu, ikkada vachesina మీ అందరికీ నా హార్దిక నమస్కారాలు. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి నాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. ఒక మంచి కార్యక్రమం విచ్ క్రియేట్, దీనివల్ల ఒక అవేర్నెస్ క్రియేట్ అవుతుంది దట్ అందరూ ఈ అధికారం ఉంది రోడ్డు మీద. రోడ్ అంటే బండియే కాదు, మనిషి కూడా. ఇంకా చాలా పాయింట్స్ కూడా సేమ్ టైం హైలైట్ అవుతుంది. రాహగిరి అంటే ఒక ఆదివారం రోజే కాదు, ప్రతిరోజు ఎలాగ పెడిస్ట్రియన్ కి ఒక హక్కు ఇవ్వాలి దాని మీద కూడా కన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. దీనివల్ల ఒక మెసేజ్ కూడా అందరికీ పోతుంది. సో మన ఏమేమంటే ఈరోజు మనం చూస్తే చాలా చోట నడచడానికి, వాకింగ్ చేయడానికి అవకాశం లేకుండా అయింది. నేను రోడ్డు మీద ప్రత్యేకంగా ఆడవాళ్ళకి క్రాసింగ్ చూసినప్పుడు ఎంతో నాకు బాధాకరంగా ఉంటుంది. దీనివల్ల ఎన్నో యాక్సిడెంట్స్ జరుగుతుంది, ట్రాఫిక్ కూడా స్లో అయిపోతుంది. అందుకే ఇట్లాంటి ఈ ఫంక్షన్ వల్ల, ఒక ఈవెంట్ వల్ల మనకి దీని మీద కూడా దృష్టి పెట్టాలి, ఎట్లా మనందరికీ తెలుస్తుంది. సో దీనికోసం జిహెచ్ఎంసీలో ఎన్నో ప్రయత్నం జరుగుతుంది. ఒకటి, ప్రతి చోట ఫుట్పాత్ ఉండాలి. రెండు, ఫుట్పాత్ మీద ఎంక్రోచ్మెంట్ రాకుండా చూడాలి. అందరు పెడిస్ట్రియన్ కి ఒక హక్కు ఉంది వాక్ చేయడానికి, అది మన రిస్టోర్ చేయాల్సింది మన బాధ్యత ఉంది. అదేవిధంగా
ఇంకా కొన్ని పాయింట్స్ అంటే ఇది రోడ్స్ కూడా చాలా సేఫ్గా ఉండాలి. ఎక్కడ ఇష్టం ఉంటే ఒక డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు వచ్చి తవ్వి వెళ్ళిపోతారు, మళ్ళీ దాని మీద ఎప్పుడు అంటే ఒక పెద్ద కోఆర్డినేషన్ ప్రాబ్లం లాగా ఉంటుంది, ఎట్లా దానికి సెట్ రైట్ చేయాలి. సో ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని జిహెచ్ఎంసీలో రోడ్స్కి పీపుల్ ఫ్రెండ్లీ చేయడానికి ఎన్నో పని స్టార్ట్ అయింది. ఒకటి అన్ని ఏరియాలో ఈ పీపుల్ కోసం పెడెస్ట్రియలైజేషన్ చేయడం, 100 ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జ్కి టెండర్ కూడా పిలిచాను, అది కూడా అవుతుంది. అదేవిధంగా ఎక్కడ సేఫ్టీ మెజర్స్ కావాలి, మీరు చూసి ఉంటారు చాలా చోట రోడ్ తర్వాత ఫుట్పాత్ మధ్యలో బ్లూ కలర్ డివైడర్ పెట్టడం, సో దట్ సడన్లీ నోబడి కెన్ ఎన్క్రోచ్ ఆన్ ఇట్ ఆర్ నోబడి జస్ట్ జంప్స్ ఫ్రమ్ ది రోడ్ టు ది ఫుట్పాత్. సో అట్లా కూడా చేయడానికి అన్ని చోట స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది, చాలా వరకు చేయడం కూడా జరుగుతుంది, ఇంకా చాలా చేయాలి. తర్వాత కొన్ని మనకి హిస్టారికల్ మాన్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి, అక్కడ ట్రాఫిక్ వలన ఎన్నో ఇబ్బంది ఉంటుంది. నేను ఈరోజు మంత్రి గారితో కూడా రిక్వెస్ట్ చేశాను, దాని గురించి కొన్ని మంచి అనౌన్స్మెంట్ చేస్తే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే ది సిటీ డిజర్వ్స్ నాట్ 1 or 2 బట్ ఐ థింక్ అట్లీస్ట్ 5 వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ స్టేటస్ ఒక 5కి ఉన్నాయి. దీంట్లో కొన్ని ఇట్లాంటి అంటే దట్ ఏరియా షుడ్ బి ఫ్రీ ఫ్రమ్ ట్రాఫిక్. దానికోసం ఈరోజు కనీసం ఒకటి గురించి మంత్రి గారు అనౌన్స్ కూడా చేస్తారు. సో జిహెచ్ఎంసీ ఈజ్ వెరీ కమిటెడ్ టు దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ థింగ్ వేర్ పీపుల్ అవేర్నెస్ ఈజ్ క్రియేటెడ్ regarding pedestrianization, where awareness is created among people that they have a right to walk and use the roads. Konni andagar areas kuda unnai where always we feel like tank bund, where people should be able to walk freely and do whatever they like on the road, but somehow these have become so heavy traffic that we need to work out a strategy to make it available for people where they can walk freely and safely. అదేవిధంగా మీకు తెలుసు ఒక మంచి ప్లాన్ టు ఎంకరేజ్ సైక్లింగ్ కూడా చేయడం జరిగింది. 2 లొకేషన్స్లో మన సైకిల్ స్టాండ్ ఇప్పుడు సైకిల్ ఫెసిలిటీ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. అండ్ దానివల్ల ఇప్పుడు 65 కిలోమీటర్ వరకు చేయడం జరిగింది. త్వరలో ఇక్కడ కూడా ట్యాంక్ బండ్ దగ్గర కూడా మొత్తం ఫుల్ సైకిల్ చేయడానికి, అదేవిధంగా మీరాలం ట్యాంక్ దగ్గర ఒక 6.5 కిలోమీటర్ సైకిల్ ట్రాక్, అదేవిధంగా కిషన్ బాగ్ దగ్గర కూడా అట్లా సైకిల్ ట్రాక్, తర్వాత మెయిన్ రోడ్స్ లో కూడా ఒక ఎక్కడెక్కడ అవకాశం ఉంటే ఇట్లాంటి ట్రాక్ పెడితే చాలా మంది సైక్లింగ్ కూడా చేస్తారు. బట్ జస్ట్ సైకిల్ ట్రాకే కాదు, ది హోల్ అట్మాస్ఫియర్, ది ఈకో సిస్టమ్ విచ్ ఎంకరేజెస్ సైక్లింగ్, అది కూడా మనం క్రియేట్ చేయడం మన బాధ్యత ఉంది. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఈ సంస్థ రాగిరి ఇన్వార్క్ వాళ్ళకి, అదేవిధంగా టైమ్స్ గ్రూప్ వాళ్ళకి అండ్ ప్రత్యేకంగా మన మంత్రి గారికి, సిపి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసి స్వాగతం చేసుకుంటాం. థ్యాంక్ యూ. Thank you so much, sir. May I now call upon Mr. Jitendra IPS, Additional Commissioner of Traffic, to say a few words. Sir. Respected Minister Shri KTR Garu, respected CP sir, M. Mandareddy sir, respected Commissioner GHMC, Mr. Ramesh ji, Mr. Nag, Mr. Prashant, good morning all. I have gone through the project as explained by Embark. It has very good features. Yes, it is in principle we feel that yes, it is a good project and it will definitely help citizens of Hyderabad to have a good life on city roads. Yes, as GHMC is already making some efforts to have some space, separate space for cyclists and maybe pedestrians to move, have a free movement in their area.
I feel that maybe little more needs to be done, and Embark India's initiative for Ragini will definitely bring a lot of awareness among the citizens and road users to see that rights of pedestrians and rights of cyclists are protected. Now in Hyderabad we are getting metro also. Now this is the right time to initiate such program, and then we have to see that a habit is inculcated in this mind of citizens that for going to a kilometer or two, they should start using the bicycles. Once they start using the bicycles, then definitely GHMC or traffic police or civic authorities have to create space for them. I also remember happy days when we had in our college days. We used to cycle 6 kilometers up, 6 kilometers down, and we never had any problem for 5 years. And but if you ask me today, or ask me to send my children like this, it may be slightly difficult. So I wish that this dream of people who want to move on cycles, even my daughter or my son, or daughter or son of everyone, if they want to move on bicycles or buy food on the roads, this dream they should have like true dreams getting fulfilled. I wish all the success for the program, and I thank Minister Saab, CP Saab, GHMC Commissioner and Embark for giving this opportunity. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. May I now call upon Mr. Mahendra Reddy, IPS, Commissioner of Police, to say a few words. Thank you so much. Honorable Minister for IT and Panchayati Raj, Shri K.T. Ramarao Garu, Honorable Resident Editor, Times of India, Mr. Kingshuk Nag, Mr. Prashant from Embark, my esteemed colleagues, Mr. Somesh Kumar, Commissioner GHMC, Mr. Jitendra, Additional Commissioner Police, Traffic, ladies and gentlemen, members of the media. I feel at the outset, the program that's conceived and planned to implement in Hyderabad city, it would be of immense benefit and a value addition to the citizens of Hyderabad city. It would help us in building the brand. As we are aware, the urban life, the residents of the urban cities, they are constrained and restricted to their own flats, the small little areas where they live, hardly any space for the kids to move around and make their life a quality one. Though we have a couple of lung spaces here and there for the walk, there are pathways for the walk, but it's not always available for the kids to go around and enjoy. Even now, at the schools, several of the institutions, we hardly find any of the grounds for the young, upcoming citizens of this city to have the best of their childhood. I am sure this particular concept provides all that we have been missing in Hyderabad city. I congratulate the Times of India and the Embark for bringing in this concept into Hyderabad city, and I also congratulate the Honorable Minister for taking this forward on behalf of the government. Coming to the specifics, we do wish that we take this city of Hyderabad to the next level, a city the government of Telangana wants a world-class city. As a part of that
the traffic management, the ecosystem, the facilities for the children, the women, the physically challenged individuals when they are on the streets. We would like to have a very citizen-friendly approaches. We are working with the GHMC and other departments of the government. And as we keep improving the infrastructure, the traffic management, as far as the regulation is concerned, the Hyderabad the City Traffic Police, we are trying to bring in more and more technologies so that it becomes more and more non-contact regulation. People become more of law-abiding, following the norms of the road users. As a result, every citizen would be able to have a very comfortable and a quality journey as and when they are on the roads. So this is an excellent opportunity to showcase such kind of possibilities on these roads, and this will give us an opportunity in bringing awareness to the citizens about the road traffic, the rules, and the need for discipline on the streets, so that every one of us who is traveling on the streets of Hyderabad city have a pleasant journey. I thank the Honorable Minister, the Times of India and the Embark for giving me this opportunity, and we would like to be willing partners in implementation of this project. Thank you. Thank you so much, sir. Now can I call upon Honorable Minister Shri K.T. Rao Garu to come down and say a few words. Good morning to all of you. Firstly, I'd like to congratulate Embark, who's actually embarked upon something ambitious, and they've done very well for Sensors. In fact, in 6 cities already, this is the 7th I'm told, across the country. So congratulations to them. Congratulations also are in order for to Times of India for supporting this event. And I'm happy to announce that this event has been included as part of our Happening Hyderabad initiative. Happening Hyderabad initiative లో భాగంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని మరి హైదరాబాద్ లో చేస్తున్నప్పుడు ఇద్దరు కీలకమైన వ్యక్తులు, పోలీస్ కమిషనర్ మహేందర్ రెడ్డి గారు, జిహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ సోమేష్ కుమార్ గారు, అదేవిధంగా మరి ట్రాఫిక్ జితేందర్ గారు, ముగ్గురు కూడా ఈరోజు ఈ వేదిక మీదకి వచ్చి ఈ కార్యక్రమానికి వారు మద్దతు తెలపడం మాత్రమే కాకుండా కార్యక్రమం దిగ్విజయంగా జరగడానికి అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు కూడా ప్రభుత్వ పరంగా, యంత్రాంగం పరంగా చేస్తామని చెప్పినందుకు వారికి కూడా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు. ఈ కార్యక్రమం ముఖ్య ఉద్దేశం ఇప్పటిదాకా ప్రశాంత్ గారు చెప్పారు. కానీ అందులో ప్రధానంగా ఈరోజు మన నగరాలు, మన పట్టణాలు పూర్తి స్థాయిలో కాంక్రీట్ జంగల్గా మారిపోయిన నేపథ్యంలో అసలు నగరాలంటే కేవలం బిల్డింగ్స్, నగరాలంటే కేవలం ఈ కాంక్రీట్ స్ట్రక్చర్స్ అనే విధంగా మారిపోయిన పరిస్థితుల్లో cities are not just about that, but cities are more about people and quality of life. అల్టిమేట్గా హైదరాబాద్ అనే మహానగరం రేపటి రోజున భారతదేశంలోనే ఒక అతిపెద్ద నగరంగా ఆవిర్భవించే పరిస్థితులు ఉన్న వేళ మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని అంటే ఈ నగరాన్ని యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా, పీపుల్ ఫ్రెండ్లీగా, పెడెస్ట్రియన్ ఫ్రెండ్లీ, సైక్లిస్ట్ ఫ్రెండ్లీ, విమెన్ ఫ్రెండ్లీ, అడల్ట్ ఫ్రెండ్లీ, పెద్దవాళ్ళు వయోవృద్ధులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఇందాక కమిషనర్ జిహెచ్ఎంసీ చెప్పారు, రోడ్డు క్రాస్ చేయడానికి కూడా ఇబ్బందులు పడే పరిస్థితులు ఈరోజు నగరంలో ఎన్నో ఉన్నాయి. దానివల్ల ఎన్నో చోట్ల యాక్సిడెంట్లు కూడా పెద్ద ఎత్తున జరుగుతూ ఉన్నాయి. అట్లా కాకుండా ఈ సిటీని మరింత పీపుల్ ఫ్రెండ్లీగా తయారు చేసే క్రమంలో మరి రాగిరి అనేది తప్పకుండా దోహదపడుతుందని నా అభిప్రాయం. ప్రధానంగా ఈరోజు సిటీలో ఉండే పౌరుల జీవన ప్రమాణాలు, క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ పెంచే విధంగా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు, ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా లీజర్ అండ్ లైఫ్ స్టైల్కి సంబంధించిన కార్యక్రమాలు, ఇది ఎన్ని చేస్తే అంత మంచిది. ఎందుకంటే డెఫినెట్ గా మన పిల్లలకి ఎవరైతే ఈరోజు పట్టణాల్లోనే పుట్టి పట్టణాల్లోనే పెరిగి పెద్దవారు అవుతున్నారో వారికి కనీసం రోడ్డు మీద నడిచే స్వాతంత్రం కూడా లేని పరిస్థితి ఏదైతే ఉందో నగరాల్లో అది మారాల్సిన అవసరం ఉంది. దానికోసం ఇప్పటికే జిహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ గారు చెప్పారు, కొన్ని ప్రణాళికలు రూపొందిస్తా ఉన్నారు. ఒక 100 ఫుట్ఓవర్ బ్రిడ్జ్లకు సంబంధించిన టెండర్లు పిలుస్తా ఉన్నారు. అదే రకంగా ఒకవైపు మెట్రో కూడా వస్తా ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు కూడా దాదాపు మెట్రో స్టేషన్ల పరిధిలో ఇంకా వాటి ట్రాక్ ఉన్న రూట్లలో కూడా వారు కూడా ఒక 166 ఎఫ్ఓబీస్ వారు కూడా పిలుస్తా ఉన్నారు టెండర్లు. మొత్తంగా మహానగరంలో హైదరాబాద్ లో పెడెస్ట్రియన్ ఫ్రెండ్లీ మెజర్స్ ఏదైతే తీసుకోవాలో అవన్నీ కూడా పాదచారులకు
అనుకూలంగా ఉండే నిర్ణయాలు అయితే తీసుకోవాలో అవన్నీ తీసుకోవడానికి కూడా ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది. అందులో ముఖ్యంగా ఇప్పుడే జితేందర్ గారు, అదేవిధంగా మన మహేందర్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా సోమేష్ కుమార్ గారు కలిసి చేస్తున్న ఒక ప్రతిష్టాత్మక కార్యక్రమం చార్మినార్ పెడెస్ట్రియనైజేషన్ ప్రాజెక్ట్. దానికి సంబంధించి కూడా మరి ఇప్పటికే చాలా వేగంగా పనులన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి. మరి అతి తొందరలోనే తప్పకుండా ఆ కార్యక్రమాన్ని కూడా చార్మినార్ పెడెస్ట్రియనైజేషన్ ప్రాజెక్ట్ కూడా పూర్తి చేసి మన హైదరాబాద్ నగరానికి దేశ విదేశాల నుంచి వచ్చే పర్యాటకులకు కూడా ఒక ఫ్రెండ్లీ అట్మాస్ఫియర్ తయారు చేయాలనే ఆలోచన. ఇంకొక మాట కూడా ఈ సందర్భంగా నేను కమిషనర్ గారికి, సిపి గారికి ఇద్దరికి కూడా విజ్ఞప్తి చేసేది, పీపుల్ ఫ్రెండ్లీ గవర్నెన్స్ లో భాగంగా ఇప్పటికే ప్రభుత్వం చాలా కార్యక్రమాలు చేపట్టిన విషయం మీకు తెలుసు. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించి చాలా రకాల ఇనిషియేటివ్స్, ముఖ్యంగా నిన్న మా హోంమంత్రి గారు నాయన నరసింహారెడ్డి గారు పోలీస్ షుడ్ బి పీపుల్స్ ఫ్రెండ్లీ అనే దిశగా కొన్ని కార్యక్రమాలు కూడా వారు ప్రారంభించారు. సిపి గారు, డీజీపీ గారు అందరూ కూడా ఆ కార్యక్రమంలో ఇక్కడికక్కడ మరి పోలీసులను ఒక మానవీయ కోణంలో ప్రజలకు చేరువయ్యే విధంగా కొన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తున్న విషయం కూడా మనకు తెలిసింది. ఆ క్రమంలో నేను ఇదివరకు జిహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ గారికి కూడా విజ్ఞప్తి చేశాను. అదే రకంగా కమిషనర్ పోలీస్ గారికి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. అందరం కూడా మనం ఎంత చేరువలో ప్రజలకు ఉంటే అంత మంచిది. కాబట్టి సోషల్ మీడియాని, ముఖ్యంగా ఫేస్బుక్ కానీ, ట్విట్టర్ కానీ, ఇంకా ఇతరత్ర ఆర్కుట్ కానీ, ఇంకా లింక్డ్ఇన్ కానీ సాధనాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని ప్రభుత్వ పరంగా ముఖ్యంగా కీలకమైన స్థానాల్లో ఉండే, యంత్రాంగంలో ఉండే కీలకమైన వ్యక్తులు, కీలకమైన పాత్రల్లో ఉండే కమిషనర్ గారు అందరూ కూడా మనం సోషల్ మీడియాని విరివిగా ఉపయోగించుకున్నట్లయితే పౌరులకు మరింత దగ్గరయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి అందరం కూడా సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా పాల్గొనాలని విజ్ఞప్తి చేస్తాము. దాంతోపాటు ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ ఇప్పుడు ఒక సోషల్ మీడియా సెల్ని కూడా ఏర్పాటు చేసింది. దాన్ని కూడా వినియోగించుకోవాలని చెప్పి కూడా కమిషనర్ ఇద్దరికి కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. హైదరాబాద్ మహానగరంలో చేయాల్సిన కార్యక్రమాలు చాలా ఉన్నాయి. సైక్లిస్ట్ ఫ్రెండ్లీ నగరంగా తీర్చిదిద్దాల్సిన అవసరం ఉంది. పాదచారులు పెడెస్ట్రియన్ ఫ్రెండ్లీ నగరంగా తీర్చిదిద్దాల్సిన అవసరం ఉంది. మంచి ఫుట్పాత్లు, మంచి వాక్వేస్, అదే రకంగా ఇందాక వారు చెప్పినట్టు 2 సైక్లింగ్ స్టేషన్స్ ఇప్పటికే క్రియేట్ చేస్తున్నారు హైటెక్ సిటీ ఏరియాలో. మరిన్ని వాక్ టు వర్క్ అనే కాన్సెప్ట్, నడుచుకుంటూ వెళ్ళే ఒక మెట్రో వచ్చిన తర్వాత లేదా ఇప్పుడు ఎంఎంటీఎస్ ఉన్న చోట ఆ రైలు దిగి అవసరమైతే మన ఆఫీస్కి నడిచేదానికి కూడా ఒక మార్గం, నడిచేదానికైనా సైక్లింగ్ అయినా ఒక మార్గం కూడా ఏర్పాటు చేయాలనే ఆలోచన కూడా ఉంది. హైదరాబాద్ మహానగరానికి సంబంధించి చాలా ఆలోచనలు ఉన్నాయి. దాంట్లో కాకపోతే అత్యంత కీలకమైన 2 వ్యవస్థలు పోలీసింగ్, అదేవిధంగా జిహెచ్ఎంసీ. వారిరువురు కనుక సయోధ్యతో కార్యక్రమాలు చేసినట్లయితే తప్పకుండా ప్రభుత్వ పరంగా అన్ని రకాలుగా కూడా అండగా వారికి నిలవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఇప్పుడు మెట్రో పోలీస్ కూడా మనకి అక్టోబర్ మొదటి వారంలో మన హైదరాబాద్ మహానగరం వేదికగా జరగబోతా ఉంది. దేశ విదేశాల నుంచి మరి దాదాపుగా 2000 పైచిలకు ప్రతినిధులు ఈ కార్యక్రమానికి కూడా రాబోతా ఉన్నారు. మరి వారందరికీ కూడా హైదరాబాద్ మహానగరాన్ని మనం షోకేస్ చేసే క్రమంలో, చూపెట్టే క్రమంలో చాలా కార్యక్రమాలు కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అందులో ఈ రాహగిరి అనే కాన్సెప్ట్ డెఫినెట్గా ఒక వెల్కమ్ రిలీఫ్ కింద చూడాలని కూడా కోరుతూ, ఇందులో పెద్ద ఎత్తున అందరూ కూడా పాల్గొనేదాకా వారు చూపిన విజువల్స్ అన్ని కూడా మనం చూస్తున్నాం. ఒక రిలీఫ్ కింద, ఒక లీజర్ అండ్ లైఫ్ స్టైల్ ఈవెంట్ కింద ఎవ్రీ సండే జరిగే ఈ కార్యక్రమానికి మీడియా కూడా దయచేసి సహకరించాలని కోరుతున్నా. ఇది కేవలం ఒక మీడియా సంస్థకు సంబంధించిన కార్యక్రమం కాదు, అందరికీ సంబంధించిన కార్యక్రమం, ఒక సిటీకి సంబంధించిన కార్యక్రమం. కాబట్టి అందరూ కూడా ముందుకు వచ్చి సహకరించాలని కూడా కోరుతూ, ఏ స్ట్రెచ్ లో, ఏ స్పెసిఫిక్ స్ట్రెచ్ లో ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది, ఎక్కడ నుంచి ఎంతవరకు ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది అనే వివరాలు తొందరలో ప్రకటించబడతాయి. కానీ ఇది ఎవ్రీ సండే జరిగే కార్యక్రమం. ప్రతి ఆదివారం కూడా ఒక 3-4 గంటల పాటు ఉదయం నుంచి మధ్యాహ్నం 12 లోపల జరిగే కార్యక్రమం. మరి దానికి పూర్తి స్థాయి సయోధ్యతో పనిచేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది. కాబట్టి మళ్ళీ ఒకసారి కార్యక్రమానికి చేసిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, కరెక్ట్ టైంలో పవర్ తీసేసిన పవర్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా ధన్యవాదాలు Thank you, sir. May I call upon Mr. Kingship now to come on the mic and give the word. Babu, photograph. There's nothing to give a vote of thanks, but if you have any questions, I think the people on the dais are willing to take those questions. Are there any questions? Everybody satisfied with what they heard? I would like to thank all these 4 institutions which are here, the Telangana government, the Greater Hyderabad Municipal Corporation, the Hyderabad Police and BARC for jointly cooperating in this program. This is a unique opportunity where the government agencies and civil society agencies are collaborating together. This is the way forward for a great city like Hyderabad, and I hope that we'll go forward and launch this and make it a super success. Thanks to all of you. And now I think I have the pleasant duty of inviting you for lunch
I don't know what the time is. Thank you. Sir, Minister garu, hello. Hello. Yes, sir. Good afternoon. ప్రధానంగా ఈరోజు మనం గతంలో ఈ హైదరాబాద్కి సంబంధించి ఈ ట్రాఫిక్ నియంత్రణకు కొన్ని ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, కొన్ని ప్రైవేట్ స్కూల్స్ అయితే సండే, సాటర్డే కాకుండా ఇతర రోజుల్లో హాలిడేస్ ఇవ్వాలనే ఒక ప్రతిపాదన సిద్ధం చేశారు. ఇప్పుడు ఆ ప్రతిపాదన ఈ ప్రభుత్వం ఏమైనా అమలు చేసే అవకాశం ఉందా ఈ ట్రాఫిక్ ఫ్రీ కోసం? సాటర్డే సండే స్కూల్స్ నడపాలనే ప్రతిపాదన అయితే ఇది రాలేదు వాళ్ళకి. ఆ ఆలోచనలో ఏ ప్రైవేట్ స్కూల్ కూడా ఉన్నట్టు మాకైతే ఐడియా లేదు. కానీ ఒక మాట కూడా ఇక్కడ మనం ఆలోచించాల్సింది, పిల్లలు కూడా ఇప్పుడు మనం లైఫ్ స్టైల్ గురించి మాట్లాడుతాం. పిల్లలను కూడా రుపుడు యంత్రాలుగా తయారు చేసి సాటర్డే సండే కూడా వాళ్ళకి పొద్దున్న సాయంత్రం దాకా ట్యూషన్లని, ప్రైవేట్ క్లాసులని, ఎక్స్ట్రా క్లాసులని అట్లా చేయడం కూడా కరెక్ట్ కాదు. అల్టిమేట్గా విద్య అనేది ఇంపార్టెంటే, అది అమ్మానం. కానీ పిల్లల భవిష్యత్తు, పిల్లలకు కూడా వాళ్ళ ఆరోగ్యం అన్ని రకాలుగా వాళ్ళు పూర్తి స్థాయి పౌరులుగా అన్ని హంగులతో ఆల్రౌండర్స్గా ఎదగాలంటే కూడా వారికి కూడా విరామం కావాలి. డెఫినెట్గా ఆ క్రమంలో మాకైతే నాకున్న సమాచారం మేరకు సిపి గారిని కూడా అడిగాను. అట్లాంటిది లేదు. కానీ కాకపోతే స్కాటర్డ్ టైమింగ్స్ ఒక స్కూల్ ఒక టైంలో, ఎందుకంటే ఒకేసారి ట్రాఫిక్ కండిషన్ లేకుండా చేసేదానికి ఆ ప్రయత్నం ఆల్రెడీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆ కార్యక్రమం చేస్తారు. అంటే ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వీక్లీ ఆఫ్లు వేరే రోజులాగా ఉండేలాగా ఇంతకుముందు ప్రభుత్వాలు ఆలోచించి దీని విషయం మీద చెప్పడం జరిగింది. ఆ కోణంలో మీ ప్రభుత్వం ఏమైనా ఆలోచన చేస్తుందా? ఇప్పటి వరకు ప్రస్తుతానికి అలాంటి ఆలోచన లేదండి. సాటర్డే సండే నడిపించే ఆలోచన లేదు. ఫుట్పాత్ సంబంధించి హైదరాబాద్ నగరంలో ఉన్నాయే తక్కువ ఉన్నాయి. అంటే రోడ్డు ఎంత ఉందో రోడ్డుకు సరిపడాలి. ఇప్పుడు ఉన్న వాటిని వేగంగా తొలగించడం కోసం జిహెచ్ఎంసీ కానీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఏమైనా ప్రత్యేక చర్యలు, ఒక డ్రైవ్ ఆక్రమణలను తొలగించడం కోసం వేగంగా ఏమైనా చర్యలు తీసుకోబోతున్నాయి? ఏమైనా దానికి టైం బాగా ఫిక్స్ చేయబోతుంది? అంటే ఆల్రెడీ మీ అందరికీ తెలుసు, ఒక పెద్ద యత్నంతో మొదలు పెట్టాను. ఆల్రెడీ చార్మినార్ కి ఒక ఈపీ సెంటర్ గా తీసుకొని మొత్తం దాని పక్కన లాడ్ బజార్ అన్ని రోడ్స్ లో చాలా వరకు తీయడం జరిగింది. అదేవిధంగా 125 కిలోమీటర్ విచ్ ఆర్ వెరీ క్రిటికల్ ఫర్ మెట్రోపోలిస్, అక్కడ కూడా డ్రైవ్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. అండ్ విదిన్ నెక్స్ట్ 1 వీక్ వీ విల్ కంప్లీట్ ఆల్ ది రిమూవల్ ఆఫ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎంక్రోచ్మెంట్. దాంట్లో ఏం డౌట్ లేదు. తర్వాత ఇంకా వేరే ఏరియాలో కూడా ఒక ప్లాన్ ప్రకారం అంటే ట్రాఫిక్ కి ఏది అవరోధంగా ఉంది అది తప్పకుండా తీయాలి. దానికి జీరో టాలరెన్స్ ఉంటుంది. ఎక్కడ ఎనీబడి ట్రైస్ టు put something on the road, even a signboard, anything which is coming as obstruction to the traffic will not be tolerated and will be removed somewhere without any problem. Already a drive has been launched. ఒక మాట ఏమంటే, ఇప్పుడు అల్టిమేట్ గా ఎక్కడ సమస్య వస్తుందంటే, సిపి గారు కూడా అదే ప్రస్తావిస్తున్నారు, మల్టీ లెవెల్ పార్కింగ్స్ కి మన దగ్గర అవకాశం ఉంది. హైదరాబాద్ లో అల్టిమేట్ గా ఏమవుతుంది, రోడ్లు ఉన్నాయి, రోడ్ల మీద అడ్డదిడ్డంగా పార్కింగ్ చేయడం వల్ల ఒక దిక్కు ట్రాఫిక్ సమస్య, ఇంకో దిక్కు పాదచారులకు సమస్య. తీసుకుపోయి డైరెక్ట్ గా బండ్లు తీసుకుపోయి వాటి మీద ఫుట్పాత్ మీద పెట్టాడు. ఇవన్నీ కూడా ఒక చెడ్డ అలవాటుగా, చెడ్డ సంస్కృతిగా మారిపోయింది. అందుకే మల్టీ లెవెల్ పార్కింగ్స్ పైన కూడా మనం దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం. ఇప్పుడున్న మల్టీ లెవెల్ పార్కింగ్స్ అన్ని కూడా కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్ కింద మారిపోయిన పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి కింద బేస్మెంట్ లో నడిపించేస్తున్నారు, వేటి కింద బిల్డింగ్లలో బేస్మెంట్లలో కూడా షాపులు పెట్టి నడిపించేస్తున్నారు. కొంత హైదరాబాద్ మహానగరాన్ని ఒక నిజంగా ఒక మెట్రోపాలిస్ గా, ఒక గ్లోబల్ సిటీగా ఎదగాలంటే మాత్రం ఈ కొంత డిసిప్లిన్ అనేది మనం కూడా అలవర్చుకోవాల్సిన అవసరం. ముఖ్యంగా పార్కింగ్ స్థలాన్ని కూడా దుర్వినియోగం చేస్తుంది, అందులో కూడా షాపులు పెట్టి, అందులో కూడా వ్యాపార వాణిజ్య సముదాయాలు పెట్టి, మళ్ళీ బండ్లని రోడ్డు మీద పెట్టి ట్రాఫిక్ అవరోధంగా మారిపోయే పరిస్థితి అయితే ఉందో అది కొంత స్ట్రీమ్ లైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దాంతో పాటు అదనంగా మల్టీ లెవెల్ కార్ పార్కింగ్స్, MLPs అంటారు వాటిని. నిజానికి కొన్ని నగరాల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ కార్ పార్కింగ్ల ద్వారా ఆయా సిటీలకు విపరీతమైన ఆదాయం వస్తుంది. పెద్ద నగరాల్లో చూసినట్టయితే డెఫినెట్ గా దట్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. ఇన్ఫాక్ట్ బార్సిలోనా యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, parking is I think the second biggest income garner for the city. So I think it's a very important thing, and I'll request honorable CM garu also, ఎందుకంటే వారు మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వారు చూస్తున్నారు. MLPs విషయంలో, మల్టీ లెవెల్ పార్కింగ్ విషయంలో డెఫినెట్ గా కొంత క్రియాశీలంగా వ్యవహరించాల్సిన అవసరం మాకుంది. డిస్కస్ చేసి పోలీసులతో, అదేవిధంగా కమిషనర్ గారు డెఫినెట్ గా దిశగా చర్యలు తీసుకున్నారు. సార్, ఇప్పుడు పార్కింగ్ విషయానికి వస్తే పేడ్ పార్కింగ్ జిహెచ్ఎంసీ రోడ్ల పైన పర్మిషన్ ఇస్తుంది సార్. హ్యాపీస్ లో చూస్తే మనం ఆ మెట్రో షాపింగ్ అదంతా చూస్తే కంప్లీట్ రోడ్ పైనే జిహెచ్ఎంసీ పేడ్ పార్కింగ్.
దానివల్ల కూడా ట్రాఫిక్ ఇబ్బంది అవుతుంది. డెఫినెట్లీ నేను అనేది అదే. ఇప్పుడు మల్టీ లెవెల్ పార్కింగ్స్ వల్ల ఏంటంటే నువ్వు వర్టికల్ గా పోవడం వల్ల దానివల్ల స్థలం సేవ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మీరు అన్నారు వాస్తవం, హ్యాబిట్స్ లో చదువుకున్నాను, నాకు తెలుసు ఎంత ఇబ్బంది ఉంటుంది ఆ ప్రాంతంలోనే. హ్యాబిట్స్ లో ఆ ప్రాబ్లం ఉందనే దాన్ని వన్ వే చేశారు ఒక దశలో. ఇప్పుడు అయినా కూడా ఇంకా ఎంత రోడ్లు ఎంత పెరిగినా ఎంత విస్తరించినా మనం 8 లేన్ రోడ్స్ ఉన్నా 6 లేన్ రోడ్స్ ఉన్న చోట కూడా ఇంకా ట్రాఫిక్ కనబడుతుంది. కాబట్టి అల్టిమేట్ గా దీని సొల్యూషన్ ఏంటి అంటే 2. ఒకటి ప్రజా రవాణా వ్యవస్థను మెరుగుపరచడం, పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్, మెట్రో లాంటి, అదేవిధంగా బస్సుల్లో కూడా ఇప్పుడు మీరు చూసినట్టయితే థాయిలాండ్ లో కానీ బ్రెజిల్లో కానీ కొన్ని చోట్ల BRTS తీసుకొచ్చారు. BRTS అంటే బస్సెస్ కి డెడికేటెడ్ లైన్, ర్యాపిడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ ఫర్ బస్సెస్. ఇవన్నీ కూడా మన హైదరాబాద్ లో ఎంత మేరకు ఆచరణ సాధ్యమనేది చూడాలి. మనం స్టడీ చేసి చూసి పర్ఫెక్ట్ ఆలోచనతో ఒకవైపు పార్కింగ్లు మెరుగుపరుస్తూ ఇంకోవైపు ఇట్లాంటి మా ప్రజా రవాణా వ్యవస్థను మెరుగుపరిస్తే తప్ప పార్కింగ్ మన ఈ ట్రాఫిక్ ను అదుపు చేయడం సాధ్యం కాదు. ఇందులో కొంత డిసిప్లిన్ మన వైపు నుంచి చూడాలి, ప్రజల వైపు నుంచి డెఫినెట్ గా ఉన్నట్టయితేనే మన నగరాన్ని మనం అనుకున్నప్పుడు ఆ ప్రేమతో మనం వ్యవహారం చేసినట్టయితేనే బాగుంటుంది. దానికి ప్రభుత్వానికి ఎంత సహకరిస్తే థ్యాంక్ యూ బ్రదర్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ దగ్గర ఈ గ్రిల్స్ ఏర్పాటు చేశారు ఫుట్పాత్ పక్కన. అక్కడ చాలా ఇబ్బందికరంగా, అంటే యూరినల్స్ లేవు, కొన్ని లక్షల మంది వస్తుంటారు, నడిచే వాళ్ళకి చాలా ఇబ్బంది. చిలుకలు కూడా రతిఫైల్ బస్ స్టేషన్ నుంచి ప్లస్ సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ దగ్గర, అలాగే నాపల్లి స్టేషన్ దగ్గర ఈ గ్రిల్స్ ఏర్పాటు చేశారు. నా ఫుట్పాత్ మీద నడుస్తున్నారు కానీ చాలా ప్రాబ్లం. కమ్యూనిటీ టాయిలెట్స్ కి సంబంధించి మొన్ననే మేము కేంద్ర ప్రభుత్వంతో జరిగిన మీటింగ్ లో స్వచ్ఛ భారత్ అనే ఒక మీటింగ్ అయితే అందులో విజ్ఞప్తి చేస్తే ఇప్పుడు కమ్యూనిటీ టాయిలెట్స్ కి ఇచ్చే మొత్తాన్ని పెంచారు, 6 లక్షల రూపాయలు చేశారు. అదే రకంగా ఇంకోవైపు ఇప్పుడు బయోడిగ్రేడబుల్ టాయిలెట్స్ కూడా వచ్చాయి, కొత్తవి మంచి బయోడిగ్రేడబుల్ టాయిలెట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. దాని మెయింటెనెన్స్ కూడా తక్కువ. ఆ కార్యక్రమాన్ని కూడా మేము పరిశీలిస్తున్నాం. అందులో మెట్రోపాలిస్ కూడా జరుగుతుంది కాబట్టి మీ సూచన బాగుంది. అవసరమైతే కొన్ని టెంపరీ టాయిలెట్స్ అయితే కొన్ని ఏర్పాటు చేస్తాము. అది కాకుండా శాశ్వత ప్రాతిపదికన మీరు అన్నట్టుగా కమ్యూనిటీ టాయిలెట్స్ చేయడం, ఏం చేయడం అనేది ఆ దిశగా కూడా ఆలోచిస్తున్నాం. ఎందుకంటే ప్రధానమంత్రి గారు కూడా ఆ విషయంలో పదే మాట్లాడుతున్నారు. స్వచ్ఛ భారత్, స్వస్థ భారత్ నిజంగా కూడా సిగ్గుచేటు. మన దేశంలో ఇంకా కూడా రోడ్ల మీద యూరినల్స్ చేయడం కానీ, అదేవిధంగా అసలు టాయిలెట్ ఫెసిలిటీస్ లేకపోవడం కానీ, ఇవన్నీ కూడా డెఫినెట్లీ సమస్యలు. ఒక మహానగరంగా ఎదగాలంటే ఇవన్నీ కూడా బేసిక్ అమ్యూనిటీస్ చూసుకోవాల్సిన అవసరం మాకు ఉంది. ఆ దిశగా కమిషనర్ గారు కూడా ఆలోచిస్తున్నారు. ఇప్పుడు మెట్రోపాలిస్ కి సంబంధించి కూడా ఆ కార్యక్రమాన్ని కూడా చేయాలని ఆలోచన, కొన్ని మొబైల్ టాయిలెట్స్ కొన్ని పెట్టాలని ఒక ఆలోచన ఉంది. తొందరలోనే ఆ కార్యక్రమానికి సంబంధించి, ఎందుకంటే టైం కూడా ఎక్కువ లేదు మనకి, తొందరలోనే ఆ కార్యక్రమం కూడా. సరే, ఇప్పుడు జీబ్రా క్రాసింగ్స్ పెట్టిన సిగ్నల్స్ ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుంది. పర్యాటక భవన్ ముందే జీబ్రా క్రాసింగ్ ఉంది కానీ రోడ్ అటు దాటే వాళ్ళకి చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది. ఈ సిగ్నల్ దగ్గర చూస్తామంటే నేను చాలాసార్లు అబ్జర్వ్ చేశాను. జీబ్రా క్రాసింగ్ పెట్టి అక్కడ సిగ్నల్స్ కూడా ఏర్పాటు చేస్తే అక్కడ ఒక 1 మినిట్ కానీ హాఫ్ మినిట్ కానీ ట్రాఫిక్ ఆగిపోయేటట్టుగా ఉంటుంది. చిన్న కాన్ఫ్లిక్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ నిజానికి ట్రాఫిక్ కి సిగ్నల్స్ అవరోధంగా మారకూడదు అనేది ఒకటి కూడా. అల్టిమేట్ ఏంటంటే మనం ఇది స్ట్రీమ్ లైన్ చేసుకోవాలి. పాదచారులకు వేరే మార్గాలు ఉండే విధంగా మనం చేసినట్టయితే వాళ్ళు రోడ్లు రాదు కదా, జీబ్రా క్రాసింగ్ అవసరం ఉంది. అందుకే ఇందాక మేము చెప్పింది అదే, 100 FOBs కి వాళ్ళు ఆల్రెడీ టెండర్ పిలిచారు, ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జెస్. మెట్రో మార్గంలో కూడా ఒక 166 వస్తున్నాయి, FOBs కూడా వస్తున్నాయి. అల్టిమేట్ గా మన నగరాన్ని నిజంగా ఇప్పుడు మీరు వేరే దేశాలకు, ఎదిగిన దేశాలకు పోయినట్టయితే రోడ్డు మీద పాదచారులు ఎక్కడైతే ట్రాఫిక్ మూవ్మెంట్ ఉంటుందో, ట్రాఫిక్ మూవ్మెంట్ ఎంత ఈజీగా మనం చేస్తే అంత మంచిది. ఎన్ని ట్రాఫిక్ ఎంత తక్కువ ఉంటే అంత మంచిది. ఇన్ని ఎక్కువ పెట్టుకోవడం వల్ల అంత అవరోధాలు మనకి ఎక్కువ ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి అల్టిమేట్ జామ్స్ అవుతుంది, ట్రాఫిక్ జామ్స్ అవుతుంది. అందుకే ట్రాఫిక్ ఫ్రీ ఫ్లో ఉండాలి అంటే ఎంత తక్కువ లైట్స్ ఉంటే అంత మంచిది అనేది జనరల్గా ఎదిగిన దేశాలు చూస్తే మనం నేర్చుకోవాలి. కానీ అట్ ద సేమ్ టైం పాదచారులకు ఇబ్బంది లేకుండా చేయాలంటే FOBs కానీ ఇతర మార్గాలు కానీ, మీరు అన్నట్టుగా గ్రిల్ పెట్టి ఫుట్పాత్ ఒకటి సెపరేట్ గా పెట్టడం కానీ, దానివల్ల ఎవరు దాని మీద పోకుండా చేయడం కానీ, ఇవన్నీ చేయాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి అల్టిమేట్ గా ముగించే ముందు చెప్పేది, ఈ రాహగిరి డే అనేది అల్టిమేట్ గా వాక్ స్వాతంత్రం అనే మాట వేరు, కానీ నిజంగా కూడా ఇది ప్రజలకు, పాదచారులకు ఆ వాక్ స్వాతంత్రం ఉండాలి అనే ఒక కాన్సెప్ట్ తో చేస్తున్న కార్యక్రమం. డెఫినెట్ గా మంచి కార్యక్రమం. మీ అందరి మద్దతు, మీ అందరి తోడ్పాటు ఉండాలని మళ్ళీ ఒకసారి కోరుకుంటూ ఈ కార్యక్రమాన్ని. సార్, ఓల్డ్ సిటీకి మెట్రో రైల్ ఎప్పుడు వస్తుంది? MIM అడ్డుకుంటుందని ఆరోపణలు. మంచి కార్యక్రమాలు అవన్నీ